सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, एमएच1 प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। एमएच1 प्राइम की मिशन 2022 पंजाब यात्रा आप पहुंची है। पंजाब के ऐतिहासिक शहर, नॉर्थ इंडिया की इंडस्ट्रियल नगरी। आपको बता दें कि अब हम जहां पहुंचे हैं वहां की राजनीति की चर्चाएं बहुत हैं। यह है लुधियाना, और इसलिए यह बहुत खास हो गया है कि चुनाव का ऐलान हो गया है, तारीखों का ऐलान हो गया है। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन पंजाब की जनता किस पर अपना प्यार दिखाएगी, और 10 मार्च को यह तय होगा कि पंजाब में अब की बार किसकी सरकार, पंजाब किसको चुनने जा रहा है। हमारे साथ एक बार फिर से लुधियाना में खास पैनल मौजूद है। पार्टी के नेता क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ सोचते हैं, उनसे बात करेंगे। गुरदीप सिंह गोशा श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर्ष शर्मा भारतीय जनता पार्टी से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ अरुण भट्टी जी हैं आम आदमी पार्टी से, आपका स्वागत है। और जतिंदर पाल बेदी जी हैं कांग्रेस से, और हमारे साथ लोक इंसाफ पार्टी से हमारे साथ ऋषि है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले गुरदीप जी, चोण जाप्ता लग गया है, कितने तैयार हो? सर, अकाली दल तो पहले दिन से तैयार होता है। अकाली दल का मतलब ही यही है, तैयारी। क्योंकि 14 फरवरी को इलेक्शन है, हमने तो कैंडिडेट पहले ही उतार दिए हुए हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट उतारने वाली पार्टी श्रोमणी अकाली दल बसपा की पार्टी है। तो तकरीबन हमारे सारे कैंडिडेट हो चुके हैं, हम तैयार हैं। हमने पिछले 10 सालों के अंदर जो काम किए हैं उसको लेके जाएंगे। अगला विजन, क्योंकि हमारे पास अगले विजन भी है कि लोगों को क्या देना है, क्या लोग चाहते हैं। हम लोगों के अंदर सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब घर घर जाके लोगों से अपने सुझाव ले चुके हैं। हमारा चोन मैनिफेस्टो भी लोगों पे बन रहे हैं, तो बना भी है। हमने जो अनाउंसमेंट पहले भी की है वो पहले भी किया, तो आगे भी करेंगे। एंटी इनकम्बेंसी है सर, थी वो जो इन्होंने नहीं, अभी मौजूद सर। अब मैं समझता हूँ कि अकाली दल को लोग चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछला काम देखा है। हम पिछली बार 2 चीजों पे फंस गए थे, जब बेदबी कांड है या नशा का, हम अपनी क्लियरेंस नहीं दे पाए। पर मैं समझता हूँ जो लोगों ने सियासत की, चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, आज वो कहीं दिख नहीं रही। तो मैं समझता हूँ कि आने वाली सरकार श्रोमणी अकाली दल की सरकार। कांग्रेस का क्या बनेगा? सर, कांग्रेस सरकार बनाएगी, दोबारा बनाएगी सरकार। 14 फरवरी ਨੂੰ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਹੈ ਸਰ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਐਮ ਬਦਲਣਾ ਪੜ ਗਿਆ ਸਰ, ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਫੇਸ ਕਰਨਗੇ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗਾ। वो 4.5 साल गिनोगे नहीं गिनोगे? सिर्फ 100 दिन के काम पे वोट लेने? ਸਰ 100 ਦਿਨ ਚ ਕੰਮ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ। 100 दिन के काम च 5 साल ਦੇ ਵੋਟ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਰ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਵਾਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ठीक है सर। रवायती पार्टियों के बीच आम आदमी पार्टी कहाँ है? ਸਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 117 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, 100 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ। पिछली बार भी क्या तुसी? ਉਹ ਸਰ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਡੇਟ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੈਪਰ ਨਮਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 73-74 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 5 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ, 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਚੇਂਜਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, और ऐतकी ਅਸੀਂ 100 सीटा ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। 100 सीटा जीतेंगे सर। बीजेपी कहाँ? बीजेपी देखो पहले 23 सीटों पे चुनाव लड़ती थी, लेकिन इस बार 117 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है। और बीजेपी के पास अपार संभावनाएं हैं। और जिस तरह देश में काम हो रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मुझे लगता है पंजाब की जो जनता है वो भी बदलाव चाहती है। कांग्रेस से या रवायती दूसरी पार्टियों से परेशान है। सो इस बार आप भी तो रवायती पार्टी का हिस्सा थे। नहीं, रवायती पार्टी का हिस्सा थे हम, उसके साथ फर्क था इसीलिए अलग। आज भी साथ ही बैठे हैं। नहीं, साथ तो हमेशा ही बैठते हैं भाई साहब, सब भाई होते हैं। राजनीति में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन विचारधारा अलग अलग होती है, इसलिए अलग अलग पार्टियां थी। अगर विचारधारा 100% सेम होती तो विलय हो जाता पार्टियों का। ऐसा नहीं है, कुछ मुद्दों पर सहमतियां होती हैं, कुछ पर असहमतियां होती हैं। कैंडिडेट कहां से लाओगे सर? कैंडिडेट भाई साहब पंजाब से ही होंगे, यहीं के होंगे, और बहुत बढ़िया होंगे। आप आने वाले समय में देखेंगे। इंपोर्ट कर रहे हैं दूसरी पार्टियों से? इंपोर्ट नहीं है, हम किसी को लेकर अगर आ रहे हैं, अगर कोई हमारी राजनीतिक विचारधारा से सहमत हो गए, वो हमारे बीच वो आ रहा है, हम किसी के बीच में जाके विलय नहीं हो रहे। हमारी राजनीतियों से, हमारी पार्टी के कामों से अगर कोई विचार सहमति प्रकट करके हमारे बीच आ रहा है तो उसका स्वागत है। हम तो किसी के बीच में जाके नहीं मिल रहे हैं भाई साहब। अच्छा, अपने पास आ रहे हैं, हम नहीं मिल रहे हैं। वो अगर हमारी से सहमति प्रकट करके आना चाहते हैं तो स्वागत है सबका। ठीक है जी।
LIP लुधियाना में फिर से क्या होगा? ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ LIP ਲਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਿਪ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੰਗ ਅਸੈंबली होनी है? ਹੋ ਸਕਦਾ। हो सकता है। तो LIP की भूमिका बहुत जरूरी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। चलिए ठीक है सर, मैं अब आपके पास आता हूं क्योंकि सवाल वो कहा जा रहा है कि 5 साल में वो काम नहीं हुए, एंटी इनकम्बेंसी है। कोई भी काम होता है, सरकार काम करती है, प्रधान साहब खुद ही सवाल उठा देते हैं, आपस में ट्यूनिंग नहीं बन रही है, इनफाइटिंग है, इसका नुकसान होगा? ਸਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਊਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 1000 ਰੁਪਏ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ 2000 ਕਰ ਦਿਓ। ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੇ 100 ਸੀਟ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਆਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਗਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਮਾਰੇਗੀ, 2000 ਲੈ ਲੂੰਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਨੀਚੇ ਗਿਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਦ ਵੱਡਾ ਸੀ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਨੀਚੇ ਕੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਡਾਊਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਇੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਬਿਆਨ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਂਦੇ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ BJP, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਸੀ, ਭਰੀਆਂ ਹੁਣ ਨਾ ਭਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋੜਤਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹਾਲ, ਭਜਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ ਲਿਪ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਾਬੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਲੱਗ ਭਾਵਨਾ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਚਾਬੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਪਾਈ ਸੀ 84 ਦੇ। अकाली, अच्छा मेरा सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस पे सवाल उठाती है, कांग्रेस आम आदमी पार्टी पे सवाल उठा रही है, क्या वो आपको मुकाबले में काउंट नहीं कर रहे? ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰੰਟ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ? ਕਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਦੱਸੋ। ਸਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਗਈ, ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਾਜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ नहीं कराया। सवाल ये है, अगर वो सरकार के हेड थे, अगर वो फेल सरकार थी तो फिर आपको क्यों उनके हेड के साथ कोलिशन करना पड़ा? भाई साहब कोलिशन उन्होंने आगे किया, हमने अपनी सीट कोई नहीं दिया उनको। सही गलत तो आप भी देखोगे। गलत दिया हमारी, तो हमने तो उनको सीटें दी है नहीं। आपको कोई प्रेस रिलीज आई है कि हमने उनके लिए कोई सीटें छोड़ी हैं? अभी देखेंगे उनके लिए कितने सीटें छोड़ते हैं, आप भी थोड़े दिनों में देख लेंगे। कोई सीट नहीं छुड़ रही है उनके लिए। जी क्या कह रहे हो? ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਪਾਂਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੌਜੂਦਾ MLA ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ, ਅੱਜ ਸੀਵਰਮੈਨ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ, ਬੇਲਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜਾ 4 ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। 32% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40% ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਨਿਰੋਲ ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਵੋਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ CM ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ CM ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਮਾਨਯੋਗ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੜੋ ਲਿਖੋ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ, ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਵੋ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਨਾ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ,
ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ। ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਅੱਜ 2-4 ਸਕੂਲ ਜੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ 33-34 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਲਵਾ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦਾ ਜੋ ਕੱਲ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਵੰਡੀ ਸੀ, ਟਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਰਫ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਸਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਅਲਾਉਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ है, सिंपल ये वो काम कर रही है। मतलब यार ये मेरे को ना पंजाब में एक बात समझ नहीं आती, कि कोई किसी से मिला हुआ है, कोई किससे मिला हुआ है सर। मतलब वो कह रहे हैं जी आप लोगों ने भी काम नहीं किया। ਸਰ 4 에ਅਰਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚ ਆਇਆ, ਸਾਰਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਆਈਟੀ ਹੱਬ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਫਲਾਈਓਵਰ ਜਿੰਨੇ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੜਕ ਪੂਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਨਐਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸੀਂ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈਆਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਹ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਜੇ ਇਹ चन्नी साहब ने 36,000 मुलाजिम पूरा करते ना मतलब नहीं। मेरी गल सुनो, चन्नी साहब ने पूरे किए, ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਹਜੇ ਤੱਕਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ 36000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਜੇ ਤੱਕਰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦਾ ਪਾਇਲਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈਗਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੀਐਮ ਮੈਂ ਬਣੂਗਾ, ਉਹ 'ਚ 4 ਸੀਐਮ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਫੇਸ ਲੜਦੇ ਪਏ ਆਪਸ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਲਾੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਰ ਲਾੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸਰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਰ ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹਰ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਬਿਨਾ ਬਰਾਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਉਭਰਾਏ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਗਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕੌਣ? ਨਹੀਂ, ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਸਰ ਸਾਡਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਚਾਹੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀ ਟੀਮ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਤਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੰਮ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਵਧੂ ਦਾ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਡਿਸਾਈਡ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਨਤਾ ਚਾਹੂਗੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੂਗਾ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਟੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕਰ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਖੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, 73-74 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਫਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆਤਾ। ਕਿਉਂ? ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਕਿ 40% ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਸੀਐਮ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਢਿੱਡ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਾਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 10-12 ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ। बड़ा कॉन्फिडेंस से कह रहे बड़ा कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, मैं दस रहे 100 कह रहे हो, 10 कह रहे हो, कोई कंपैरिजन 10-12 भी नहीं आनी। ठीक ला लो सर। नहीं सर 10-12 भी नहीं आनी। ठीक ला लो सर 10-12 सीटां भी नहीं आनियां। कांग्रेस जिथे पिछे 78 सीटां ते आई सी, मैनू लगदा है कि 100 सीट आएगी कांग्रेस दी। मैं 100 ਦਾ ਬੜਾ ਸੀਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ,
ਵੀ ਕੋਈ 2000 ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਹ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੇਨ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਆ ਵੀ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ सर ये सब कुछ मुफ्त क्यों बट रहा है पंजाब में, पहले आप ही बता दो। ਇਹ ਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਏ 1000 ਦੇ ਦੂੰ, ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਗਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਤਾ, ਫਿਰ ਗੋਆ ਗਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਤਾ। ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਾ। सर भाई वो कह रहे भाई पहले दिल्ली में क्यों नहीं, जहाँ सरकार है वहां क्यों नहीं दे रहे? ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਸਲੈਰੀਓ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ 5000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੱਲਾ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ, 7000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਮਾਫੀਆ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਵਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾ वो कह रहे जो उत्थे जिथे सरकार है उसे दे क्यों नहीं? ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮਰਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਆ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, 2-2 ਦਿਨ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ। ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਦੂਜੀ, ਦੇਖੋ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਤੇ ਹੈ। 3 ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਜਾੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮਕਾਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਹੇਠ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 50% ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਆਣ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। आपने कहा कि यहाँ के जो सीएम थे वो दिल्ली जाते थे, प्रधानमंत्री से ग्रांट लाते थे, तो अब बीजेपी कह सकती है ना कि हाँ, अब बीजेपी कह रही है हमने सड़कें बनवाई हैं अब यहाँ पर, फॉर्मूला तो वही हो गया। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ अब की बार ग्रांट नहीं मिली। ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਗੀ। 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਚੰਨੀ ਕਦੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣਗੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਸੀਐਮ ਹੈ, 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿ ਚਾਂਦ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਚਾਂਦ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਸਾਂ ਨਹੀਂ। सर एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर, बीजेपी मेरे ख्याल से सेंटर सरकार है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आए है, मैंने कल दसो फिरोजपुर च एडी बड़ी रैली रखी है सर, उत्थे 5 ਲੱਖ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ 700 ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਉਣ ਤੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। नहीं पह रहा सी ना ਸਰ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਮੈਂ कह रहे बंदे थे। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ 70000 ਕੁਰਸੀ, ਇਹ ਕਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ 5 ਲੱਖ ਕੁਰਸੀ। ਉਹ 5 ਲੱਖ ਕੁਰਸੀ ਪੂਰੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ, ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ वो कह रहे मीह पिया ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀ ਹੋਏ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ 'ਚ ਘੇਰਿਆ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਬਟ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਇਆ, ਰੋਡ ਕਲੀਅਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ? ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਟਾ ਥੋੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਥੋੜਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੀਐਮ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ पार्टी ने। यही सवाल है, नहीं वही सवाल है, नहीं मैं आ रहा है, मेरा सवाल सुनो। 5 तारीख को जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था।
ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਰੂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਰੋਡ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ये रूल बुक ब्लू बुक कौन दिया पाजी, वो ब्लू बुक कौन दिया? जब तक डीजीपी की क्लियरेंस नहीं होगी वो आगे नहीं आ सकते। ਮੈਂ ਸਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ 에ਅਰਪੋर्ਟ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਚੀਜ਼ एक मिनट में सबका, हाँ जी, 5 तारीख को जो हुआ वो गलत हुआ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ PM ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਟਾ ਮਾਰਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਟਾ ਮਾਰੇ, ਕਿ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਕਿ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੰਬ। हाँ जी, 5 तारीख पे आपका स्टैंड। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੜਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ? ਇਹ रूट क्लियर कराने की बात है। ਰੂਟ ਕਲੀਅਰ ਜੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਬੈਠ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਉਹ क्या बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर का रूट? ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀ ਕਰ ਦੇਖੋ ਰੈਲੀ 'ਚ ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਸੀ ਨਾ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ, Secondary ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਤੱਕ ਬਚਾਉਂਦੇ, ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਸੀ, ਵੱਧ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਣਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਖਦੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਾਹਾ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 21 ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ चंडीगढ़ वीडियो दिखाई। छोटो, मैं बात कर रहा हूँ पीएम के रूट की। LIP भी कह रही है कि जी वो ठीक है। पूरे देखो ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ये किसान आगे तो क्या करें? ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇਖਲਾਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟਵੀਟ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੇਬ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। अब एक बात बताओ सर, आपके ऊपर सारे अग्रेसिव मतलब अटैक हो रहा है, कांग्रेस काउंटर करेगी कैसे? भाई वो कहते हैं आपस में किसी की बनती नहीं है। रंधावा साहब कहते हैं कि जब से मैं डिप्टी सीएम बना हूं प्रधान साहब अपसेट है। ऐसा क्यों है? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ 17 ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੜੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਹੁਣ ਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੜਨਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇਹ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਫੇਸ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਵਣ ਦੇ 10 ਚਿਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਵਣ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ 10 ਚਿਹਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਡੋਲਜੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਬੜੇ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਸੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ भी बैठने को तैयार है, सिद्धू साहब भी बैठने को तैयार है, सारे एक कुर्सी पे बैठने को तैयार। जानना चाह रहा हूं क्योंकि पहले सीधा सीधा मुकाबला होता था, कांग्रेस अकाली दल बीजेपी अलायंस में, आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई, बीजेपी कैप्टन अलायंस हो गया, किसानों की पार्टी आ गई है। इस बार तो वोट बटेगा ऐसा लग रहा है, तो मुश्किल इलेक्शन टफ है मान रहे हो? ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ 32% ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੋਟ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢ ਲਓ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਕੀਤੇ ਆ, ਜੋ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ, ਕੱਲ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ही मिला। आगे बढ़ रहा हूं। हाँ जी, ये इतनी सारी पार्टियां हैं, वोट बटेगा तो बीजेपी कहां है? देखो भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार 117 सीटां ते लड़ना। मैं बार-बार कह रहा 117 ते ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿੰਨ ਤੇ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। और ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪਾਰਟੀ ਕਾਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਆਪ तो 25 सीट पे लड़ते थे, 22 सीट पे लड़ते थे। ਕਾਡਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਉਦੋਂ ਵੀ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਆ, ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ, ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਾਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਾਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਉਸੇ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਜਿਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਝਾਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਲੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਰਹਿ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣਾ। भाई किसान भी चुनाव लड़ रहे हैं, नुकसान होगा? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ,
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਵਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ। एंटी इनकम्बेंसी वोट डिवाइड होगा ना, मान लो आपको जाना था, अब वो आधा किसानों को चला जाएगा, बट जाएगा, तो पॉलिटिकल जो मैथमेटिक्स है उसमें तो नुकसान ही है ना। ऐसा है जी, देखो जी, जो अकाली दल पार्टी थी ना, तो वो अकाली दल पार्टी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ सर आपको नुकसान है? सर हमें कोई नुकसान नहीं है। जो पिछली बार इन्होंने सियासत करनी थी कर ली, अब दोबारा सियासत नहीं। हमने किसानों पे अपना स्टैंड स्पष्ट किया है, हमने किसानों पे अपना मंत्री पद छोड़ा है, हमने किसानों पे अपना अवार्ड छोड़ा है, हमने किसानों पे अलायंस तोड़ा है, हमने किसानों की हर मांग पूरी किया। जो कांग्रेस के किसान सेल थे वही रोला डाल रहे हैं। कल भी परसों भी आपने देखा प्रधानमंत्री का रोला डालने वाले जो सही किसान है उन्होंने कल निंदा की है कि ये नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, किसान लड़ेंगे, आपका वोट बटेगा? सर नहीं बढ़ेगा जी। फायदा आपको? सर ठीक है जी, नॉर्मल मैं कहना अकाली दल और बीजेपी को हो सकता है, आम आदमी पार्टी को हो सकता आपको है। नहीं हुआ, मैं उसी इतनी सारी पार्टियां आ गई है ना, तो ऐसा लग रहा है पंजाब में बहुत सारे ऑप्शन हो गए। सर एक्चुअली किसानों को जो सपोर्टर हैं मेरे हिसाब ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ आप नहीं सब कांग्रेस नहीं सपोर्टर? ਕਾਂਗਰਸ ਸਪੋਰਟਰ है, बिल्कुल सपोर्टर है। सर आपको नुकसान? भाई साहब, ये लुधियाना में इतना पानी क्यों भरता है? ਪਾਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਆ। वो भी बुनियादी है ना, वो ही मिल जाए घट्टो घट। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ उधर कर ले। हाँ जी सर, लुधियाना जितना पानी क्यों भरता है? मतलब जो आए हैं, नहीं हमारे जैसे लोग जो आए हैं सर, तो परेशान ही हो गए हैं। ਸਰ ਸੀਵਰੇਜ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਰਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा कि गली सड़क नुक्कड़ हर जगह पानी। नहीं सर ऐसी बात एक गली दो गली नहीं सर, पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। नहीं सर ऐसी बात नहीं है, कोई थोड़ा बहुत जो कोई नीवी थोड़ा बहुत नहीं सर, मैं पूछता ही नहीं, वरना थोड़ा बहुत होता। नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, पूरा चंगा काम किया हुआ है, चंगी डेवलपमेंट हुई है, कोई गल नहीं। मैं तो कहूँगा हर पासे डेवलपमेंट वाले पासे काम है जी सर, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਲਿਪਸਟਿਕ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਲਾ ਕੇ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਟੈਲਾਂ ਲਾਉਣ 'ਚ ਲਾਤਾ। ਪਰ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਪਰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਰਟ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਲਾਈਟਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸ਼ਰਮ ਆਂਦੀ ਵੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸ਼ ਏਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਵੈਸਟ ਹਲਕਾ ਬੋਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ 3-3 ਫੁੱਟ 2-2 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਰਿਕਸ਼ੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਡਿੱਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਟੈਲਾਂ ਟੁਲਾਂ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟ ਸੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੇਸਟ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਪੂਰੀ। लुधियाना से पानी बहुत भरता है, देखो जरा मैंने जो फील किया। नहीं आपने बिल्कुल ठीक है। बीइंग ए सिटीजन लुधियाना, इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, हमको ये मानना पड़ेगा कि लुधियाना में जो मेयर रहे हैं ना, वो उनका विजन इस लेवल का नहीं था कि वो शहर, इतने बड़े शहर को किसी तरफ लेके जा पाते। मैं छोटी सी उदाहरण देता हूँ। 2016 में पंजाब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड ने एक फंड दिया था पंजाब लुधियाना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को डेवलपमेंट के लिए। उसके टेंडर लगे, टेंडर पास हो गए। 2017 में इनकी सरकार आ गई, पीआईडीबी ने वो फंड कॉर्पोरेशन से वापस मंगवा लिया। ये बता नहीं सकते हैं कि झूठ मैं बोल रहा हूँ। कर तो आखिरी सवाल सबसे एक बार, कांग्रेस को वोट क्यों पड़ेगा? सर कांग्रेस डेवलपमेंट होएगी, कांग्रेस ने डेवलपमेंट की है। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੀ। आम आदमी पार्टी को वोट क्यों? ਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀਐਮ ਬਣੂਗਾ। 10 ਮੈਨ ਆਫ ਵਿਜ਼ਨ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਆਪਣੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਕਰਤੇ, ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੜਨ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਵਿਜ਼ਨ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਕਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਨਰ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕੀ ਲੈਣ, ਸਾਡੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗਣ। ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁਨਰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਆਈਟੀ ਹੱਬ
ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਹੱਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੁਹਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਐਡਾ ਕੁ ਆਈਟੀ ਹੱਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ। ठीक है जी, शॉर्ट में सर लिपको वोट क्यों? ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲਿਪਕੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਨ ਜੋ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। करप्शन तो बगैर सरकार लोक इंसाफ पार्टी बना सकती है। हाँ जी, हाँ जी, बीजेपी को वोट डलेगा, क्यों डलेगा? भाई साहब बीजेपी को वोट बिल्कुल डलेगा। पिछली बार आज भारतीय जनता पार्टी सारी सीटों पे चुनाव लड़ी है और मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में ये पूरे प्रदेश में, देश में उन जगहों पर भी सरकारें भाजपा बनाने में कामयाब रही है जहां कभी भाजपा की सरकारें नहीं होती थी। पंजाब भी उसी लिस्ट में है। पहले हम गठबंधन में रूल रहे हैं, लेकिन अब पंजाब की जनता को भी समझ आ रहा है कि मोदी जी की लीडरशिप में, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में ही ये प्रदेश तरक्की कर सकता है। इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर बनेगी पंजाब में। तो आपने ये देखा कि लुधियाना इंडस्ट्रियल सिटी में नेता क्या कह रहे हैं और नेताओं के आधार पर जनता क्या कुछ सोचती है। 10 मार्च पंजाब में किसकी सरकार, दिन दूर नहीं है। किसी और शहर में आपको लेकर चलेंगे। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।